हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज मु आपण मानक पय नहीं आछि ओडिया रो आउ एक क्लास जहार ना होछि शब्द। आमे ए क्लास रे शब्द एवं शब्दर विभिन्न प्रकार विषय रे आमे वीडियो रे जानिबा हला एवं क्लास टी को संपूर्ण प्रथम रु शेष जाय निश्चय देखिबे। जदि क्लास टी भल लगे ताले चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करिवे हला। तो चलंतु डेरी न करिके आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। तो प्रथमे कौन अच्छी ना शब्द शब्द क्या कहवा गोटे रु अधिक अक्षर मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाऊले ताकू शब्द कहे। ता अर्थ गोटे बा गोटे रु अधिक वर्ण बा अक्षर मिसिकी गोटे अर्थ प्रकाश कले ताकू आमे कौन कहवा ना शब्द कहवा। जेमती मुझे गोटे उदाहरण लिखी कौन जड़ जड़ रे देख दुईटी वर्ण मिसी ज एवं ल। तो दुईटा वर्ण मिसी एवं जलर गोटे अर्थ है कौन ना पानी। तेणु जल को आम गोटे कौन कहवा शब्द। किंतु एठी आउ गोटे मु शब्द लिखी देख जोठी की तीनटा वर्ण मिसी कौन कौन गोटे है ठ गोटे एण आ गोटे है प। किंतु यही जो वर्ण गुड़ा मिसी तो जाइछन्ति किंतु यांकर कौनसी अर्थ नाही। तेणु याकू आम गोटे शब्द कहवा नाही। किंतु जल को आम गोटे शब्द कहि परिबा। बुझीगला शब्द माने कौन। वर्तमान आम देखिबा कौन ना शब्दर प्रकार जे शब्द केते प्रकार अच्छी एवं कौन कौन। तो प्रथमे आम देखिबा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौगुड़ा कहवा ना ओडिया भाषा रे आमे जो शब्द गुड़िक व्यवहार करूछु एवं से शब्द गुड़िक अविकल संस्कृत रु ही आसीछि। माने संस्कृत रे जेमती आमे कहू ओडिया रे मध्य से शब्द गुड़ा को आमे कहूछु। तो से गुड़ा को आमे कौन कहवा ना तत्सम शब्द कहवा। बुझीगला उदाहरण कौन कौन अच्छी तत्सम शब्दर नदी अरण्य हस्ती रवि तारा आनंद क्षुद्र सूर्य ईश्वर गाभी बधू कूप करुणा फल पिता सत्य सुंदर राष्ट्र प्रस्थान परिधान लता पत्नी प्राचीन अट्टालिका दक्षिण कृष्ण मित्र प्रतिष्ठा इत्यादि। तो एगुड़ा सब मुझे लिखी एगुड़ा सब कौन ना तत्सम शब्द। तो ये शब्द गुड़ा को आम दी तीन थर आम रीडिंग कले सेगुड़ा धीरे धीरे आम मुंडरे मन रही। बुझीगला नेक्स्ट आम देखा कौन ना तद्भव शब्द। तद्भव शब्द पिला माने कोगुड़ा कहवा ना जो शब्द गुड़ा संस्कृत भाषा रू आसी अर्थात संस्कृत रे ताकू किछि कुहा होउथला एवं ओडिया रे व्यवहार कला बेले ताकू टिके परिवर्तन कराही कि व्यवहार करूछु। जेमती नदी को आमे ओडिया रे कौन कहूछु नई। संस्कृत रे ग्राहक कहा जाए किंतु ओडिया रे ताकू टिके परिवर्तन करा जाए कौन कहा जाउछे ना गराख। गोष्ठ को कौन कहा जाउछे गठ। घृत को घी पुष्करणी को पोखरी नगर नर भगिनी को भौणी मृतिका को माटी नकुल नकुल। हाँ यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टाट पिला माने नकुल को कौन ना नेउल कहुए। नृत्य को नाट सर्प को साप गृहिणी को घरणी अष्ट को अठ ये आम सब कौन ना संस्कृत भाषार शब्द को टिके परिवर्तन करिकी आमे ओडिया भाषा रे ताकू व्यवहार करूछु। बुझीगला पिला माने ये थिला कौन ना तद्भव शब्द। नेक्स्ट आगो को आमे बढ़िबा। नेक्स्ट कौन अच्छी नेक्स्ट अच्छी देशज शब्द। देशज शब्द पिला माने कोगुड़ा कहवा ना जो शब्द गुड़ा बहुत आगो कालरू पुरातन कालरू आम ओडिया भाषा रे व्यवहार हो आसुछि। जेमती किछि पुरातन आम देश रे आदिवासी भाषा किंबा लोक मानकर मुहरु आपे आपे जो गुड़ा आम देश रे चली आसीछि हला। जेमती अलरा हला अखाड़ुआ कतरा काकरा कुटा करड़ा एंडुरी ठापुआ हिड टापरा तराणी ओरा झाटुआ धेंडुरा गालू छाप तेंडा हला। युड़ा सब हूँ कौन ना देशज शब्द हला। तो मुझे केवल से गुड़ा को लिखी जो गुड़ा परीक्षा रे प्रायतः आसे एवं नेक्स्ट एग्जाम रे मध्य आसीबार संभावना अच्छी। तो शब्द सेमती जदि आम देखा देशज शब्द बहुत अच्छी मु लिखिले सरबनी किंतु जो शब्द गुड़ा इंपोर्टाट मु ताकू ही ये लिखी। बुझीगला पिला माने नेक्स्ट आगो को आम बढ़िबा। नेक्स्ट कौन अच्छी ना किछि आगत शब्द आम देखा। आगत शब्द पिला माने कोगुड़ा कहुए जो शब्द गुड़ा आम ओडिया रे यूज तो करूछु किंतु से शब्द गुड़ा सब अन्य भाषा रू आसी से गुड़ा को आम आगत शब्द बोली कहूछु। जेमती किछि आदिवासी शब्द ओरा चाल कोडी भौर डाल
ଅଳି, ହଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କେଉଁଗୁଡ଼ା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ କିଛି ଭାଷା ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ଯେମିତିକି ଆରିସା ହେଲା, ତୋଟା, ଗିଲା, ପିଲା, ବିଲ, ସାନ, ଆଟିକା, କୁଡ଼ୁଆ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଆରବୀ ଶବ୍ଦ କିଛି ଅଛି, ଆରବ ଭାଷାରୁ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଏଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି। ଯେମିତିକି ଅକଲ, ଅକସ, ଅଦାଲତ, ଇସାରା, ଅକ୍ତିଆର, କବର, କାଇଦା, କିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲା, ଜାରି, କରାମତ, ଜବତ, ଜମି, ଜମିଦାର, ଜବାବ, ଜାରି, ଦୁନିଆ, ଦାଖଲ, ବାତିଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଆରବୀ ଭାଷାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପାର୍ସି ଶବ୍ଦ। ପାର୍ସି ଭାଷାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆସିଛି। ଯେମିତିକି ଅବକାରୀ, ଅମିନ, ଅନ୍ଦାଜ, ଅବଶୋଷ, ଆମଦାନୀ, କୁର୍ତ୍ତା, କିନାରା, କିସ୍ତି, ଖାତିର, ଗଞ୍ଜିବ, ଗରିବ, ଗିରଫ, ତକିଆ, ତଲାସ, ଜାଗା, ଜାହାଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ପାର୍ସି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଅଛି କ'ଣ ନା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି। ଯେମିତି କାବୁ, କୁଲି, ଗାଲିଚା ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ଚାକୁ, ତୋପ, ବାରୁଦ, ବନ୍ଧୁକ, ବାହାଦୁର, ଲାସ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ତୁର୍କୀ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆତ, ଆଲମାରି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। କାମିଜ, କାଜ, ଗିର୍ଜା, ଫିତା, ବାଲ୍ଟି, ନିଲାମ, ମିସ୍ତ୍ରୀ, ସାଗୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଅପରେସନ୍, ଆମଲେଟ୍, କପ୍, କଲେଜ, କୁପନ, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ, ଫ୍ୟାନ୍, ତ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ, ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖିଲେ ଆମେ ସାରିପାରିବାନି। ତ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତୁମେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଗୁଡ଼ାକୁ କହିବା ନା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷର କାଟିପାରିବା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖିଛି ମୁଁ କ'ଣ ନଡ଼ିଆ, ନଡ଼ିଆରୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଅକ୍ଷର କାଟିପାରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଆକୁ କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ନଡ଼ି କହିଲେ କୌଣସି ତା ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ଘର, ଘରରୁ ମୁଁ ଯଦି ଘକୁ କାଟିଦେବି, ର କହିଲେ କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ପଇଡ଼, ପଇଡ଼ରୁ ମୁଁ ଇକୁ କାଟିଦେଲେ ପଡ଼, ଇଏ କୌଣସି ଅର୍ଥ ବୁଝେଇବ। ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ସେଇମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ଅକ୍ଷର ଆମେ କାଟିଦେଲେ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ'ଣ ଅଛି ନା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିବା ନା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ। ଯେମିତି ଲାଭ, କ୍ଷତି, ଏଠି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଅଛି, ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି, ଏଠି କ'ଣ ନା ଦୁଇ ବା ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାର। ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ନା ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଯେମିତି ଅଗ, ମୂଳ, ତା ଅର୍ଥ ଅଗର ବିପରୀତ କ'ଣ ମୂଳ, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଏଠି ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେଇଛି। କଳା, ଗରା, ଅରୁଆ, ଉଷୁନା, ଆଗ ପଛ, ଦିନ ରାତି, ଖଟା ମିଠା, ଏଠି ସେଠି, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଭଲ ତଳ ଉପର, ପାପ ପୁଣ୍ୟ, କିଣା ବିକା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ନା ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମିଶିକି ଏଇ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ। ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହୁଏ। ଯେମିତି ଖିଆ ପିଆ, ଦିନ କାଳ, ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ଶବ୍ଦର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ। ଭୋକ, ଶୋଷ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଗଛ ପତ୍ର, ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ, ଘର ଦୁଆର, ଘର ବାଡ଼ି, ଡର ଭୟ, ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଏଠି ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅର୍ଥ ନଥିବା ଶବ୍ଦ। ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ନଥିବ। ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ, ଗପ ସପ,
ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ଅଙ୍କା ବଙ୍କା, କନ୍ଦା କଟା, ବାସନ କୁସନ, ପିଲା ଜିଲା, ବାଘ ବାଇଗଣ, ଲୁଗାପଟା, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଇଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଲୁଗାପଟା, ଲୁଗାର ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଟାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିଛି ଅଛି ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ। ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ କେଉଁଗୁଡ଼ା କହିବା, ଯେମିତି ସିଏ କିଛି ଧ୍ୱନିକୁ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ବୁଝାଉଥିବ, ଠନ୍ ଠନ୍, ଝମ୍ ଝମ୍, ଟିକ୍ ଟିକ୍, କେଁ କେଁ, ଟପ୍ ଟପ୍, ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଧ୍ୱନିକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିବା, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ୟୁଜ୍ କରା, ଯେମିତି ଘର ଘର, ମାନେ ଘରଟାକୁ ଆମେ ଘରଟାକୁ ଦୁଇଥର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ। ଥର ଥର, ଫର ଫର, ସଲ ସଲ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଦ୍ୱିରୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିଗଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ସବୁ ବୁଝି ହେଇଥିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଏଥିରେ ନୋଟ୍ କରିକି ତୁମକୁ ଦେଇଛି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିକି ଲେଖିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବା, ବୁଝିଗଲା। ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେଉଁ RI ଅମିନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଆମେ ୟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କରିପାରିବା, ବୁଝିଗଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ବୁଝି ହେଇଥିବ ଭଲଟି, ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେହେତୁ ନୂଆ ଖୋଲା ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ, ବୁଝିଗଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।